श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी यही वीडियो को देखुचंती बा ये गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी आसीचंती से माने प्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। यही वीडियो रे अशुभ ग्रहर प्रतिकार मान अति सरल उपाय रे कहा जाइछि। सही नियम मान पालन कले अशुभ ग्रह माने शुभ फल परिणत करदेवे। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासरे तुला राशिर मासिक राशिफल। तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। यही राशि सौरमंडलर 180 डिग्री ठारू 210 डिग्री मध्य अवस्थित। तुला राशिर अधिपति हेले शुक्र महाग्रह। यही तुला राशि शनि देवंकर स्व उच्च स्थान। एणु तुला राशि सर्वदा धार्मिक राशि, सर्वदा न्याय मार्ग रे गति करंती। जेहेतु शुक्र यही राशिर अधिपति, एणु समय समय एमाने भयंकर क्रोधित होई उठंती और जहा कुहंती ताहा कामरे करी देखाई दियंती। एमाने सर्वदा नेतृत्व नेबाकू पसंद करंती। शनि देव धर्म देवता, न्यायपालक, न्याय दंडधारी होइतिबारु सर्व दान रे से मन रखितांती। सर्वदा नजर तुला राशि उपरे रखितांती। समस्ते जानिछंती शनि को मंद ग्रह अर्थात मांदा ग्रह बोली कुहंती। एणु शनि जेउ समय रे शुभ स्थान रे रही शुभ फल देबा कथा, सेही समय रे एहांकर कुकर्मर फल देइथांती। सेही समय रे कुफल देई तुला राशि को तली तलांत करि देइथांती। प्रायतः बहु तुला राशि यही फांदरे पड़ी जाती। राजा हरिश्चंद्रंकर मध्य एही भली समय आसीतिला ओ समस्त हराई चंडाल घरे चाकरी करथिले। तुला राशि 3 गोटी नक्षत्र अवस्थित। प्रथम नक्षत्र हला चित्रा। यह तुला राशि 6 डिग्री 20 पर्यंत भोग हुए। चित्रा नक्षत्र अधिपति मंगल महाग्रह और तुला राशि रे मध्य मंगल महाग्रह अस्त, तेणु एते शक्तिशाली नथांती। द्वितीय नक्षत्र हला स्वाति नक्षत्र। यही नक्षत्र तुला राशि रे समस्त 13 डिग्री 20 भोग होई मोट 20 डिग्री पर्यंत जाए। स्वाति नक्षत्रर अधिपति राहु नक्षत्र। राहु महादशा होइतिबारु देश नायक सेना नायक हेबार अधिक देखा जाए, किंतु राहु परी समस्त कार्य को करी बहु शत्रु मध्य सृष्टि करिथांती। एमानंकर चतुर्दिगरे शत्रु माने घेरी रहिथांती। शत्रु मेलरे सारा जीवन कटाई थांती। शत्रु सर्वदा पाखे पाखे रहिथांती। शेष नक्षत्र हेला विशाखा नक्षत्र। यही नक्षत्र बृहस्पतिंकर नक्षत्र होइतिबारु एमाने प्रायतः मनीष तियारी कारखाना टिए करंती। जहाँ तांकर आय हुए अनाथ मान को बांटी दियंती, किंतु मूल लक्ष्य थाए से माने मो अधीन रे रुहंतु। यही नक्षत्र व्याघ्र वर्गर होइतिबारु समय समय उग्र रूप धारण करिथांती। दरकार पड़िले समस्त को त्याग करि पारंती। यही राशिर शत्रु ग्रह हेले रवि और चंद्र। शुभ ग्रह हेले बुध और शुक्र। और शुभ बार हला बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। शुभ अंक 1,
3, 7, 9। ଅଶୁଭ ଅଙ୍କ 5 ଓ 8। ଘାତ ବାର ଗୁରୁବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରବି ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବେ, ଯାହାକି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଯାଇ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବେ, ଶୁଭ ଫଳ। ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ। ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଅଶୁଭ ଫଳ। ଶନି ପଞ୍ଚମରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରାହୁ ଷଷ୍ଠରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କେତୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତୁଳା ରାଶି ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଶୁଭରେ କଟିବ। ସାବଧାନ ହୋଇ ନ ରହିଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ଫସାଇ ଦେବେ। ଏହି ସମୟ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସାମୟିକ ହେଉ ଅଥବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଉ ମନାନ୍ତର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯୌନ ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବାରୁ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରି ବସିବେ। ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ। ବହୁ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ହୋଇ ପୁନରାୟ 20 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚମକୁ ଗମନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଅଶୁଭ। ଶରୀରରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୁରୁଣା ପେଟ ରୋଗ ଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଯିବେ ଓ ଆପଣ ବିପଦରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବେ। ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବେ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେବ। ଆପଣ ଅନ୍ଧ ଭଳି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନ କରି କିଛି ବି ଭୁଲ କାମ କରି ବସିବେ। ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁଷକୁ ଓ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ନାରୀ ଠାରୁ ଅପମାନିତ ପାଇବେ ଓ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦିଓ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଦିଆ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଝଡ଼ିଯିବେ ଓ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ନିଜ ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କଥା କହି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ତୁଳା ରାଶିର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିପତି, ପୁଣି ତୁଳା ରାଶି ଠାରୁ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଥିବା ହେତୁ ଶନି କୁମ୍ଭା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଣୁ ଶନି ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଅପକର୍ମ, ଜୁଆ, ଚୋରି, ନାରୀ ଏହି 3 କାମ ନ କରିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ କଲେ ଏହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଶନି ମହାରାଜ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ନ କରି ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କର। ଏହି ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ରହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ଦିଆ କରାଇବେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସତ୍ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ 1 ତାରିଖ ଘାତ ବାର ଓ କଳହ ଯୋଗ। 2 ତାରିଖରେ ଅପମାନ ମିଳିବ। 3 ତାରିଖରେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିନ୍ଦା ପାଇବେ।
4 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତସିଂହର ବଳ ଆସିବ। 5 ତାରିଖ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। 6 ତାରିଖରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। 7 ତାରିଖ ଘାତ ତିଥି ଓ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। 8 ତାରିଖ ଘାତ ବାର। 9 ତାରିଖରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 10 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। 11 ତାରିଖରେ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର। 12 ତାରିଖରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ। 13 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହାନି ହେବ। 14 ତାରିଖରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ କରିବେ। 15 ତାରିଖ ଘାତ ବାର। 16 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 17 ତାରିଖ କଳହ ଓ ମନରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 18 ତାରିଖ ଅତି ଅଶୁଭ ଦିନଟିଏ। 19 ତାରିଖ ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ଦେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବିବେ। 20 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। 21 ତାରିଖରେ ନୂତନ କର୍ମ ସନ୍ଧାନରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଘାତ ତିଥି ହେତୁ ମିଳି ନପାରେ। 22 ତାରିଖ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଆସିବ। ଏହି ଦିନ ଘାତ ବାର ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ହେଉଛି। 23 ତାରିଖରେ ଆୟ ହେବ। 24 ତାରିଖରେ ଆପଣ ନ ଜାଣିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅଚାନକ ଆୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 25 ତାରିଖ ପରିବାରରେ ମିଳନ ପର୍ବ ହେବ। 26 ତାରିଖରେ ଅଯଥା କାହାରି ସହିତ କଳହ ହୋଇପାରେ। 27 ତାରିଖ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ। 28 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର। 29 ତାରିଖରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ବସି ଭୁରି ଭୋଜନ କରିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଛା ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।